संत जनो प्यारा मैं मिलया। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਹਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਹਰ ਪਾਤ ਨੈਨ ਜੇ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ। ਜਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਣ ਗਣਿਜੈ। ਤਿਰਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ। ਤਵੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ। ਇਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਲ ਦਾਤਾ। ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਬਖਿਆਤਾ। ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੋ। ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਬਦ ਸਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ। ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਧਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ। ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਰਸ਼ੋਤਮੰ ਪਰਮ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ। ਯੁਗਲ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਦਨਾ। ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰਮਾਤ। ਮੂਕ ਉਜਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਟ। ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਹੰਦ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਨੈ। ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ। ਬਰ ਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮਹਿਤਾਰ। ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਅਟਲ
चवर छतर तख्त के मालिक दीन दुनिया के वाली सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावन पवित्र सजे दरबारां विच हाज़री भर रही गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वडभागे हाँ। जगत गुरुदेव सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज आप जी दे पावन पवित्र प्रकाश पुरबां दी खुशी अंदर सजाए हुए सुंदर समागमां विच सतगुरां दी अंमृत बाणी दे कीर्तन आप जी सरवण कर रहे सी। साहिबां ने अपार दया रहमत कीती है। भगत तेरा मन भावदे दर सोहन कीरत गावदे। भगत जन जिहड़े मालिक दे दर दे उपर बैठे शोभा पाउंदे ने वो कौन हन जिहड़े प्रभु की कीर्ति गाउंदे ने प्रभु की वडियाई करदे ने। सतगुरां दी अमृत बाणी ने गुरु के चरणां विच बैठण वाले गुरसिख नूं वडभागी कहा है। दास अक्सर बेनती करदा हुंदा है कोई बंदा व्यापार करदा होवे असीं उहनूं कदे वडभागी नहीं कहंदे। बंदा परिवार वाला होवे आपां इह नहीं कहंदे भी तेरे भाग चंगे ने तूं वडभागी है। बंदा मित्रां कोल बैठा होवे आपां तां भी नहीं कहंदे भी तूं वडभागी है। पर जिहड़ा गुरसिख सतगुरां दे चरणां विच बैठदा गुरु की कीर्ति करदा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की अमृत बाणी उहनूं वडभागी कहंदे। वडभागी हर संगत पावै। वो वड्डे भागां वाला जिहड़ा सतगुरां दे चरणां विच बैठा है। वो गुरसिख शोभदे ने जिहड़े गुरु के चरणां विच बह के गुरु की कीर्ति करते हैं। सतगुरां ने सानू गुरु की कीर्ति करन दा सुभाग बख्शिया। तो कीर्ति करनी क्यों है? जदों असीं अपने बजुर्गां दा जस करते हैं मैं आखां भी मेरे बजुर्ग बड़े चंगे सन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ मेरा कद ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। लोग मैनू कहणगे भी इस इंसान के बजुर्ग बड़े चंगे सन। जिहड़ा मनुख अपने बजुर्गों की कीर्ति नहीं करता उसका कद भी ਉੱਚਾ नहीं होता। जिहड़ा बजुर्गों की कीर्ति करे लोग उन्होंने चंगा कहते हैं। जदों असीं गुरु की कीर्ति करते हैं सतगुरां की वडियाई करते हैं जे सब मिल के आखण पाहे वड्डा ना होवे घाट ना जाए। जे असीं उहदी निंदिया करांगे निंदिया करन नाल उहने छोटा थोड़ा हो जाना। लोकां ने तां कुराइया आखिया ही सी बेताला भी कहा सी दीवाना भी कहा सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ गुरु नानक साहब नूं कोई फर्क नहीं पिया। पर जिन्हां ने हाथ जोड़ के आख्या पातशाह तू शहनशाहां दा शहनशाह है गुरु नानक साहब ने उन्होंने शहनशाह बना दिता। मालिक नूं छोटा कहीए तो साडा कद छोटा होता है, जे उन्होंने वड्डा कहना शुरू कर दईए साडा कद उच्चा हो जाता है।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਜਿਸ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਕੀ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਹਾਨ ਤਰਸੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤਰਸੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਡੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਬਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਉਹ ਰਬਾਬੀ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗਾਵਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਈ। ਰਾਗ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਤਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਥੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਦਾ ਲਈ ਵਸ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਜਿਸ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਮੰਨ ਲੈਨ, ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਬਾਬੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਪੁੱਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਰਤੀ ਵਧਾਵੇ ਨਾ ਘਟਾਵੇ। ਕਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਧਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੋਤ ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਆਮਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਮਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹਮਾਨਾ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ। ਹਮਾਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਕਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ? ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, रोम रोम कोट ब्रह्मांड को निवास जास मानस अवतार धार दर्श दिखाए है। जिस अकाल पुरख दे एक एक रोम दे विच करोड़ां ब्रह्मांड वसदे ने, उस अकाल पुरख ने गुरु नानक साहब दे रूप दे विच सानू इस धरती दे उपर आके सानू दर्शन दिते। साडा भला करन वास्ते वो साडे जहे बन के आए। साडे जहे क्यों कहा कि उन्हां दे पास पंज भूतक शरीर सी, वो शरीर लैके आए, पर उस शरीर दे अंदर जोत जिहड़ी वो निरंकार दी निरा आकार दी सी। मैनूं इस गल दा अफसोस भी हुंदा है, अजोके समय दे विच बहुत सारे सिख जिहड़े ने, ये बचन मैं साझा करना जरूरी समझदा हां कि गुरु नानक साहब की हस्ती नूं एक व्यक्तिगत दे रूप दे विच लैके ना एक आम मनुख दे रूप दे विच उन्होंने सतगुरां दी हस्ती नूं पेश कीता भी सिखां ने। जदों असीं गुरु नानक साहब की महान हस्ती नूं एक जमीनी धरातल ते खड़ा करके उन्होंने एक आम व्यक्ति दस दिता। पिछे जी मैं किसी का इंटरव्यू सुनिया, मैं सुनता नहीं हुंदा, मैं लंघते लंघते दो अखर मेरे कान च पै गए। एक आखे जी महाराज नूं बाबा ते असीं आख्या, कहंदा देव शब्द जिहड़ा है वो विप्रवाद ने दिता। सुन के हैरानी हुई कि असीं कित्थे तक डिगांगे। गुरु नानक साहब दे नाम दे उपर जदों इस तरह की कंट्रोवर्सी होण लग पई तां लोग कहंदे गल ठीक है। क्यों? असी बाणी नहीं पढ़ी। जे बाणी पढ़ी होंदी तां कदे असी
इस गल नूं कदे बढ़ावा ना देंदे। बाबा नानक आखै इहो विचार। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ने गुरु नानक साहिब नूं बाबा कहा, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ने। फिर जिहड़ा देव शब्द है, कहते जी विप्रवाद की देन है। हुण देव शब्द बारे सुणीए। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ने आख्या, गुर जैसा नाही को देव। डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू ने ना ਇਹਦਾ एक अर्थ किया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ अर्थ किसी कोश विचों नहीं मिलेगा देव शब्द का। उंज तुसीं अर्थ करोगे ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ प्रकाश रूप। देव का अर्थ ਹੁੰਦਾ जी ਜਿਹੜਾ प्रकाश रूप होवे। देव का वो अर्थ करते ने वड्डा, ਜਿਹੜਾ सब तो वड्डा है। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। गावो गुण परम गुरु। परम किहनूं कहंदे? वड्डे नूं। उस गुरु दे गुणां नूं गायन करिए ਜਿਹੜਾ गुरु सब तो वड्डा है। सब ते वड्डा सतगुर नानक, वो देव है, वो वड्डा है। ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ इस संसार विच होर कोई नहीं। ते फिर भाई गुरदास साहब जी की कहते हैं? सतगुर नानक देव है, आप परमेश्वर सोई। फिर देव शब्द भाई साहब भाई गुरदास जी ने वरतिया। तो हुण इत्थों असीं ये सोचीए कि गुरु नानक साहब जी की हस्ती कितनी वड्डी सी, असीं उहनूं अज ताईं समझ ही नहीं सके। अज ताईं उहनूं असीं पछाण नहीं सके। जिन्हां ने गुरु नानक साहब नूं पछाण लिया, वो गुरु नानक साहब का ही रूप हो गए ने, उन्हां दा ही रूप हो गए ने। जिन्हां ने पछाण लिया, नहीं पछाणिया ते भरमदे फिरदे आ, भड़कदे फिरदे आ। सज्जन जिन्हों अज भी मेरे जे ठग कह देंदे ने, वो तो सज्जन वाकया ही गुरु नानक साहब नूं पछाण के सज्जन बन गया। वो तो भाई सज्जन सी, ठग तां सी, वो ठग थोड़ा सी। गुरु नानक साहब नूं भाई सज्जन जी मिले, कहते सन भी वो ठग ने, पर जिस दिन वो मिले उन्होंने पातशाह नूं पछाणिया, अंदर दी ठगी सारी बाहर निकल गई। मैनूं खिमा करियो, मेरी ठगी बाहर नहीं निकली। जे मेरी ठगी बाहर निकली होवे ते अज मैं उस गुरु नूं पछाण सकां, उहनूं समझ सकां, उहदे वर्गा बन जावां। पर मैं अपने अंदर दी ठगी नूं अंदरों बाहर नहीं कढ सकिया। जिन्हें ठगी कढ़ दी बाहर, वो गुरु रूप हो गया। जिन्हों अज भी असीं भूमिया चोर कह देने आ, वो भूमिया चोर चोर नहीं रहा, ਉਹਦੀ चोरी निकल गई गुरु नानक साहब नूं मिल के। पर वो चोर पुणा साडे अंदर है, असीं नहीं पछाण सके गुरु नूं। फिर उत्थे किते ना किते साडे मन दे अंदर शंका खड़ा हो जाता गुरु साहब के प्रति। मैं तां बेनती करदा कि गुरु नानक साहब जी की जिहड़ी हस्ती है ना, उहनूं समझना बड़ा जरूरी है। इतिहास असीं सारे जानते हैं, मैं कुछ इतिहासक तत्थ भी साझे करांगा। पर सब तो पहला गुरबाणी ने, भगतां ने की किया गुरु नानक साहब जी के बारे। गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी का पावन ग्रंथ सरब लो, जिहदे विच महाराज लिखते ने, श्री गुरु नानक आप परमेश्वर अवतार लियो शुभ बंस प्रधाना। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह आप परमेश्वर सन, जिन्हां ने इस मात लोक की धरती ते अवतार धारण किया। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुर नानक जग माहे पठाया। जदों धरती ते पाप वधिया, धरती ते रहण वाले महापुरखां ने, भगतां ने पुकारां कीतियां। धरती ने पुकार की, पाप का वजन वध गया। धर्म कहण लगा भी हुण मेरे कोलों खड़ नहीं हुंदा। जदों सारे मिल के पुकारा करते ने, ते उस दतार पिता ने पुकार सुनी ते गुरु नानक साहब नूं मात लोक की धरती ते भेज दिता। ते जदों मात लोक की धरती ते आए ने, ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की पवित्र बाणी कहती, आप नारायण कला धार जग मैं परवरियो। धरती ते नारायण आया, कोई होर नहीं आया। आया भी उही है जिसने भेजे। एक होर प्यारी उदाहरण है, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करा बनाया राम।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਪ ਉਤਰਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸਨ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਕੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਸ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਇਆ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ? ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ, ਆਖਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਏ ਫਕੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਨਮੁਖ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਰੋਜ਼ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਠੰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦਾਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਅਜੋ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਕਤ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਾਈ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਘਾਬਰ ਗਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੇੜੇ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦੀ ਖੜਾ, ਮੁਖ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੇਖੀ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਕਦਮ ਤੁਰੇ, ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਨੰਦ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਲਈ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ। ਜਗਤ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਬਲ ਆਪੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਬਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਆਖਿਆ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮਾਇਆ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤੀ, ਲੈ ਤੇਰਾ ਇਨਾਮ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀਜ਼ਨ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ,
ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਆਮਦ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਮਦ ਕੀ ਸੀ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਦੌਲਤਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਦਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦਿਆ, ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਹਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਦੌਲਤ ਕਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਆਏ, ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਕਸ਼ਣ ਗਿਣ ਲੱਗਾ। ਲਕਸ਼ਣ ਗਿਣਦਾ ਗਿਣਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਜਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੀਸ ਝੁਕਿਆ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲਕ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਲਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪੈਂਦੀ, ਮਨ ਉਹਦਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਥਾਲ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ, ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਡੁੱਲ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕਰ ਡੁੱਲੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਠੇ, ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੈਸੇ ਇਹਦੀ ਡੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ੱਕਰ ਇਹ ਚਾਟੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ। ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ੱਕਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਭਾਵ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਊੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਖਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ੋ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕੋ ਕਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਿਆਲ। ਇਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਮੇਰੀ ਪੱਟੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ, ਮੇਰੀ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਨੰਗਾ ਖਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਈਆਂ ਖਾਲੀ, ਡਾਣਾ ਖਾਲੀ, ਡਾੜਾ ਵੀ ਖਾਲੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਅੱਖਰ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੜਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਇਨਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ, 50,000 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, 50,000 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਲੈ ਗਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੱਖਰ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਧ ਮਸਤ ਮੌਲਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੱਲ ਉਹ ਸਾਧ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਢਲਾਡੇ ਆੜਤੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁਢਲਾਡੇ ਆੜਤੀ ਸੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲਾ ਸਬਕ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪਟ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਈ, ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਛਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਲਿਆ ਫਿਰ ਪਿਛਲਾ ਸਬਕ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆ,
ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਬਰਛੇ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਾ ਵਾਹਿਆ, ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਊੜਾ ਵਾਹਿਆ। ਮੁਹਾਰਨੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊੜਾ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਊੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਬੋਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਬਕ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਬਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਬਕ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਰਪੜ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਵਣਗੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਰਕੇ ਉੱਪਰ ਬਰਛੇ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਬਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਕੋਲ, ਮੁੱਲਾ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਭੇਜਿਆ, ਖੇਤ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਖਰਾ ਸੌਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸਨ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਲਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਵੱਡਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਲੇ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਚੰਦਰਭਾਨ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਖਿਆ 20 ਰੁਪਏ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੱਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇ ਖੱਬੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਚਲੀ ਗਏ। ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਤਲ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤ ਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਘਰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਹੈ?
ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਨੌਕਰ ਗਿਆ, ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖਤ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਆਖਿਆ ਰਾਜਨ 20 ਰੁਪਏ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਬੇਗਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਲਿਆਓ। ਉਦੋਂ ਜੀ ਰਜਤਪਣ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਰਜਤਪਣ, ਰਜਤ ਨਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰਜਤਪਣ। ਜਾਓ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨੌਕਰ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 20 ਰੁਪਏ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਆਖਿਆ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਨ, ਜਮਾਤੀ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਆਖਿਆ ਰਾਏ ਜੀ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 20 ਰੁਪਏ ਜਾੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੀ ਸਲਤਨਤ, ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਗਰੀ ਵਸਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁੱਖਾਪਣ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਵਸਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਬਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਵਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੌਲਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੋਈ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਜਮਾਨ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਆਪੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਆਪ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਕੀ ਮੰਗੇਗਾ? ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗ ਲਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਐ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਘੋੜਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਮੋਲਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੰਗ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦਾ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ ਮਰਦਾਨਿਆ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਗਾਈ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਲਾਹ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਾਇਆ ਧਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਧਨੋ ਜਨਨੀ ਧਨੋ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਆ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾ, ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਵੀ ਦੂल्हे ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਾ ਕਮਲਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਮਲਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਾ ਕਮਲਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ? ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਸਰੂਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਾਂਸੀ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਵਿਤ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਤਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨ ਅੱਖੀਆਂ ਅਗੁਰ ਗਈ, ਭਾਈ ਜਲ ਮੀਨ ਗਤ ਤਨ ਬਿਰਹਿ ਜਗਾਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸਾਂ ਧਾਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਲਾਈ ਕੰਬਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੁਪਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ, ਭੈਣੇ ਸਾਬਣੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਦ ਕਟਾਰੇ ਜੇ ਵਡਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕੰਨ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਸਕਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ, ਮਤ ਸਹੁ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ। ਹੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਮਤਾ ਉਸ ਸਹੁ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮਾਸੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਾ ਕੰਬਲਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕੰਬਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ੋਭਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਮੂਹਰੇ ਬਸਤਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਪਾਂ 13 ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ 13 ਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 1 2 3 4,
ਜਦੋਂ 12 ਫਿਰ 13 ਕਿਹਾ ਨਾ, 13 ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ 13 ਸਾਧੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਉਜਾੜ ਦਿਓਗੇ ਇੱਦਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ, ਜਾਂ 4 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਥਾਏ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਜਾੜ ਦਿਓਗੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਜੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵੇ ਉਜਾੜਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਵੇ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨ ਆਵੇ ਵੱਧੋ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਜੇ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਰਬਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਬਾਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਰਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਫਿਰ ਰਬਾਬ ਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਮੋੜ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਮੋੜ ਦੇਵੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਬਾਬ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਬਾਬ ਜਿਸ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਮੋੜਦਾ। ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਾਓ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਸ ਮਿਲੀ ਜੀ, ਰਬਾਬ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਠ ਭਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਜੇਬ 'ਚ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਵਧੀਆ ਰਬਾਬ ਲਿਆਈ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ 3-4 ਦਿਨ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਕਪੁਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਰੰਦਾ ਰਬਾਬੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਰਬਾਬ ਲਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਦਏ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਰੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਧੀਆ ਰਬਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਟੰਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਰਬਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਫਿਰੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਤਪਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਰਬਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੂਹਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ।
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਫਿਰੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਸ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਕਥ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰੰਦਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਬਾਬ ਰੱਖੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥਾਟ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਸੁਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਥਾਟ ਕਰਤਾਰ ਆਪੇ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਵਜਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਉਚਰਹਿ ਸਾਧ ਜਨ, ਅਮਿਓ ਚੱਲੈ ਚਰਣੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤੀ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਗਣ। ਪੱਥਰ ਮੋਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਛੀ ਠਠੰਬਰ ਗਏ, ਹਿਰਦੇ ਕੋਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਨੇ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਦੇ ਦਇਆ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਣੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜੋ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਲਾਗ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹਿ, ਗਾਵ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਰਹਿ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।